बाहर दियां इंग्लैंड अमेरिका रूस दियां फौजां नाल मिल के उत्थों दियां ताकतां नाल मिल के साडे दरबार साहिब ते हमला करना, धार्मिक घट गिनती नूं गुलाम होण दा एहसास दिवाउणा ते जबर करना, नस्लकुशी करनी एक बहुत वड्डी बज्जर गलती सी जिहदी असीं मंग करदे हां भी मौजूदा केंद्र सरकार पार्लीमेंट दे विच उस समय सरकार वालों की इस बज्जर गलती गुनाह की माफ़ी सिख संगत तो पंजाबी लोगों तो मंगे। 1984 तो बाद जिन्ने भी नौजवान उस समय फड़े गए जिहड़े कि जिन्हां उपर केस चले जिन्हां नूं सजावां होईयां जिहड़े हुण सजावां कट चुके ने जिहड़े बुढ़े हो चुके ने 30-35 साल दी उम्र वो जेलां च हंडा चुके ने वो सज़ा पूरीआं कर चुके सारे लोगों को रिहा किया जाए। साडे देश नूं डेमोक्रेटिक मुल्क कहा जाता है, बेशक इत्थे डेमोक्रेटिक कदरां कीमतां नहीं हैगियां पर जेकर वो मखौटा भी आ ਤਾਂ सरकार का विरोध करने का हर एक नूं राइट आ कि हिंदू राष्ट्र होने का जिहड़ा दावा करने वाली केंद्र सरकार जिन्हें कश्मीरी पंडितां दे नां ते 370 धारा तोड़ी आ वो कश्मीरी पंडितां दी भी सार नहीं लै रही। जिवें साडे पंजाब च जबर हो रहा है, जिवें मुसलमानां ते जबर हो रहा, उवें कश्मीर दे विच जे कश्मीरी मुसलमानां ते हो रहा है, कश्मीरी सिखां ते हो रहा, तो कश्मीरी पंडितां दे उपर भी उवें जबर हो रहा। उन्हां नूं भारतीय एजेंसियां वालों आपदे बंदियां वालों मार मार के उत्थों जाड़िया जा रहा। तो जिहड़ा वार चल रही है ये तो फिर जेल जिहड़े सरकारी दोषी है, सरकार दी तो बिना जिहड़ा ये नहीं चल सकती। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल ते मैं हाँ परमजीत सखाना। इस मौके असीं मौजूद हाँ फिरोजपुर के DC दफ्तर के बाहर जिथे क्रांतिकारी किसान यूनियन वालों DC फिरोजपुर नूं बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ के एक मंग पत्र दिता जा रहा। तस्वीरां एक बार तुहानूं दिखा दिंदे आ। तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि DC दफ्तर के बाहर क्रांतिकारी किसान यूनियन वालों जिहड़ी नारेबाजी की जा रही है और बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई नूं लैके मंग की जा रही है। तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि ये तस्वीरां फिरोजपुर के DC दफ्तर के बाहर दियां हन। साडे नाल यूनियन के आगू भी मौजूद है, उन्हां नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे। हाँ जी, की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम जी अवतार सिंह महमा, सूबा प्रैस सकत्तर क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब। अज मंग पत्र दिता जा रहा है, किहड़ी-किहड़ियां मंगां नूं लैके मंग पत्र जिहड़ा दिता जा रहा है? अज साडा 3-4 मुख मंगां ने जी। सब तो जी मुख मंग है अज जिहड़े दिन चल रहे हैं जिन्हों आपां घल्लूघारा दिवस के तौर पर पंजाब च साका नीला तौर के नाम नाल जाणिया जांदा। केंद्र जिहड़ी उस समय की केंद्र सरकार सी जून 1984 दे विच उन्होंने जिहड़े संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले तो उसकी अगवाई जिहड़े खाड़कू सिंह लड़ रहे सी, वो कहंदे सी भी मुट्ठी भर सिंह ने उन्होंने गिरफ्तार करने वास्ते जां उन्हां ते कार्रवाई करन दे नां ते साडे श्री अकाल तख्त साहिब दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब के उपर ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ फौजी ਜਿਹੜੀ फौज ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ रूस ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ एहसास ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ उस समय सरकार वालों की इस बज्जर गलती गुनाह की माफ़ी सिख संगत तो पंजाबी लोगों तो मंगे ते नाल दी नाल जिहड़े उस समय 1984 जिहड़े आ चाहे वह जून होवे चाहे बाद विच इंदिरा गांधी के कतल समय नवंबर 1984 विच दिल्ली ते भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ खित्तिਆਂ जिहड़ा सिख नौजवानों का घाण किया गया, जिउंदे साड़े गए, औरतों नाल समूहक बलात्कार किए गए, छोटे छोटे बच्चों को जिउंदे साड़िया गया। उन्हां सारे दंगे कराउण वालियां ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੜਗੂਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ फड़े गए जिहड़े कि जिन्हां उपर केस चले जिन्हां नूं सजावां होईयां जिहड़े हुण सजावां कट चुके ने जिहड़े बुढ़े हो चुके ने 30-35 साल दी उम्र वो जेलां च हंडा चुके ने वो सज़ा पूरीआं कर चुके सारे लोगों को रिहा किया जाए। इस दे नाल जिहड़े सियासी कैदी ने जिहड़े केंद्र क्योंकि साडे देश नूं डेमोक्रेटिक मुल्क कहा जाता है, बेशक इत्थे डेमोक्रेटिक कदरां कीमतां नहीं हैगियां पर जेकर वो मखौटा भी आ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ, ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਂਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖੋ 2 ਤੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਬਣਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਸਥ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24-25 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ 4 ਜੂਨ 1984 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਇਕੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਿਵਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਲਗਭਗ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਵਾ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਵਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਖਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।